बंधु माने पवित्र श्रावण मासर सोमवार रे कौन खाइबा उचित कौन न खाइबा उचित एवं कौन करिबा उचित। श्रावण मासरे केउ पनीपरिबा खाइबाको पाप बोली माना जाइथाय एवं केउ फल शुभ होइथाय। श्रावण समय शिवलिंग को काहेकि स्पर्श करा जाए नाही। किछि लोक एही विषय महापाप बोली कहंती। श्रावण मासरे केउ प्रकारर लुण एड़ाइबा उचित आमे आज एही समस्त विवरणी आपणक सहित शेयर करबाकू जाउछु। तो बंधु माने श्रावणर प्रत्येक दिन को अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। प्रत्येक दिन पवित्र एवं भगवान शिव को प्रत्येक दिन पूजा करा जाए। तथापि सोमवार उपवासर एक विशेष महत्व रही। यह एक प्रकृत पवित्र एवं शुभ दिन। जो माने सोमवार रे उपवास करती से माने यार पूर्ण आध्यात्मिक लाभ पाती एवं पुनर्बार उपवास पालन करिबा एवं यार लाभ पाइबा पाई पवित्र मासर परवर्ती सोमवार को अपेक्षा करती। तो बंधु माने आपनकु जणाई देउछु जे 2026 मसीह श्रावण मास गुरुवार जुलाई 30 रे आरंभ होई अगस्ट मास 28 तारिख शुक्रवार दिन समाप्त हेब। रक्षाबंधन पर्व मध्य एही दिन शुक्रवार अगस्ट 28 रे पालन करा जिवो। एबे आसंतु जानिबा एही पवित्र श्रावण मासरे केतोटी सोमवार पड़ुछि एवं आपण केतोटी उपवास पालन करबा उचित। श्रावण मासर प्रथम सोमवार 3 अगस्ट रे पड़ुछि, द्वितीय सोमवार 10 अगस्ट रे, तृतीय सोमवार 17 अगस्ट रे एवं चतुर्थ सोमवार 24 अगस्ट रे पड़ुछि। अगस्ट 28 तारिख रे श्रावण मास शेष हेउछि, जहा रक्षाबंधन पालन सहित शेष हेउछि। तो मोट 4टी सोमवार अछि एवं आपण एही 4टी सोमवार व्रत पालन करबा उचित। तो बंधु माने जदि आपण श्रावण मास उपवास समय एही जिनिस सेवन करूछंती तो भगवान भोला शंकर आपणक उपरे क्रोधित होई पारंती, आपणक उपवास भांगी पारे। आसंतु देखिबा किछि सतर्कता जहा कड़ाकड़ी पालन करा जिबा उचित किंबा बरं जेकोसी मूल्य रे एड़ाइबा उचित। उपवास समय सतर्कता एवं नियम प्रथमतः शास्त्र रे कुहा जाइछि जे उपवास करुथबा व्यक्ति अन्य मानक ठारू धार नै पाइथिबा पनीपरिबा किंबा फल खाइबा उचित नुहे। यह करिबा द्वारा पाप हुए एवं उपवास असंपूर्ण होई जाए। सोमवार उपवास हेउ किंबा अन्य कोनोसी उपवास हेउ पड़ोसी मानकु मागी पाइथिबा फल किंबा अन्य खाद्य खाइबा उचित नुहे। अन्य ठारू मागिकी खाइथिबा खाद्य खाइबा द्वारा उपवास भांगी जाइथाए। एही समय जदि आपण मिछ कहउछंती, ऋण नेउछंती किंबा पर निंदा करूछंती, पर चर्चा करूछंती तो एहा द्वारा आपणको पाप लागिथाए। तो अन्य मानक ठारू केबे भी मागिकी किंबा दिया जाइथिबा कोनोसी खाद्य खांतु नाही। द्वितीय रे हेउची नाशपाती। एही फलर नाम नाश अर्थात विनाश को बुझाए। तेणु उपवास समय केबे भी नाशपाती खाइबा उचित नुहे किंबा देवता को मध्य नाशपाती अर्पण करिबा उचित नुहे। तृतीय रे कुटु बा सिंघारा एहार अटा खाइबा द्वारा मध्य उपवास भांगी जाइथाए। जानी रखंतु जे दीर्घ समय धरी रखा जाइथिबा अटा उपवास को भंग करि पारे। पुराणा अटा प्रायतः पोक लगी जाइथाए जहा सहजरे देखा जाए नाही एवं एपरी अटा खाइबा मांस खाइबा सहित समान। उपवास समय आमिष खाइबा महापाप बोली माना जाइथाए एवं एह द्वारा उपवास भांगी थाए। उपवास समय सर्वदा नूतन अटा आनी खाइबा उचित। दीर्घ समय धरी रखा जाइथिबा अटा केबे भी व्यवहार करंतु नाही कारण एथिरे हुए तो पोक होई जाइथाई पारंती। उपवास सर्वदा पवित्र अवस्थारे पालन करा जिबा उचित। श्रावण मास को अत्यंत पवित्र बोली माना जाइथाए। तेणु भगवान शंकरଙ୍କ सम्मुखरे 5टी निर्दिष्ट जिनिस रखिबा उचित नुहे। आसंतु जानिबा सेही जिनिस गुड़िक कौन। कौनसी परिस्थिति रे मध्य एपरी स्थान रे प्रवेश करिबा उचित नुहे जोठारे जोता किंबा चपल पिंधि शिवलिंग किंबा महादेवंकर कौनसी मूर्ति रखा जाइछि। केवल भावंतु जे जेतेबेले केही आपणको कोठरी रे पादुका पिंधि प्रवेश करती सेतेबेले आपण केते क्रोधित हुअंती। सेहीपरि महादेव जेमिति आपणक उपरे असंतुष्ट न हुअंती एवं आपण जो आध्यात्मिक पुण्य पाइछंती ताहा जेमिति नष्ट न हुए।
ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଖାଲି ପାଦରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କିଛି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତାର ଅଭିନୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଘର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜେ କେତେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୃହ ପୂଜା କରିବା, ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ନିରନ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖନ୍ତି ସେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ। କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଥରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ବଦଳରେ ବିନାଶ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଘରୋଇ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୁଏ। ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରୋଧିତ କରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମରେ, ଘର ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯଦି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅଶୁଚି, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ନ କରିବା ସମୟରେ ଦେବତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ସମାନ ଆବରଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ କି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଶୁଚି ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଏ। ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣକୁ ଜଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାର ନିୟମ ଏବଂ ଲାଭ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଖଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚିରି ଯାଇଥିବା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫଟା ପତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କପାଳ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସେ। ଏହା ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସେ, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ
ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବସେ ତେବେ ଏହା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବା ବିଜୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକର ସମୟର ଅନ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଏକ କଳା ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସାପର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିରରେ ସାପର ଯୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ।